विश्वास करू ए सकाळ समय प्रभु आज आम समस्त को ए ऑनलाइन माध्यम रे जड़ित करिसंती तेनकर विशेष करी आउ मते जो वाक्य वितरण करबा निमंते वीरेंद्र सर मते सुजोग देथिबार मु निजको धन्यवाद अटे तांको मु धन्यवाद दिए सतरे आमन को सम्मुख में उत्साहित करछंती विनय सर भी आमन को प्रत्येक समय से आमन को उत्साहित करछंती गीत माध्यम रे वाक्य रे प्रत्येक विषय ने आमन को उत्साहित करछंती तांको द्वारा मध्ये माने विशेष करी ए जगह रे मन उपस्थित होई परिछु तेनकुरी जा होना काहे आज माने देखिबा विशेष करी मोर परिचय में देवा चाहे आ मो ना दानियल सुना आ इंद्रावती पाख मो गोटे फील्ड अच्छी आ प्रभु अनुग्रह कर दया कर मते गोटे कार्य भी से देइछंती आ जो जगह की फील्ड अच्छी से जगह अनेक विजाति लोक मान भी अच्छी प्रभु से जगह मत सेवा करने निमंते मते प्रभु तांकर अनुग्रह द्वारा मते रखिछंती आ मो परिवार पे आपण प्रार्थना करंतु आ मोर मिनिस्ट्री क्षेत्र रे मोर कार्य पे प्रत्येक क्षेत्र रे आपण माने प्रार्थना करंतु निश्चित भाव रे आज माने देखिबा बाक्य निकट गवा समस्त एटा जिते जण अछु आ विशेष कर स्वर्ग राज्य निमंते ही हमें प्रस्तुत होगा पाई समस्त को प्रयास चली किंतु आज मैंने देखिबा ए विषय रे स्वर्ग राज्य विषय रे हम टिके आलोचना करिबा स्वर्ग राज्य एवं आकाश की प्रकार गोटी खोला जीवो से विषय रे यीशु ख्रीष्ट फिलिप एवं निथेनियल को से कहउछंती मोर अनुगमन करो बोली कहउछंती हम जिते बेले देखिबा जोहन तार 1 रो माने पढिबा तार 51 रे लेखा अछि 50 और 51 रे जोहन 1 तार 50 एवं 51 रे आ यीशु ख्रीष्ट कहउछंती निथेनियल को कहउछंती से जगह रे जे ए प्रकार लेखा अछि यीशु तांको उत्तर देले मु तुमको डिंबिरी गछ तले देखिथिले बोली कहिबारु कि तुमे विश्वास करूअछो तुमे एहा ठारू आउरी महत महत विषय देखिबो पुणी से तांको कहिले सत्य सत्य मु तुम माननकु कहूछि तुम्भे माने स्वर्गरु उन्मुक्त ओ ईश्वरक दूत मानक मनुष्य पुत्रक उपरे आहरण करियो ओ अवतरण करिबा देखिबो प्रिय ईश्वरक लोक माने एठारे आम देखिबा पे पारुछु यीशु ख्रीष्ट निथेनियल को कहउछंती और जेते बेले निथेनियल से डिंबुरी गछ थिले और निथेनियल यीशु को कहउछंती मत तुम केमिति चिन्हिलो बोली कहउछंती से जगह अनेक विषय लेखा होची और विषय आपण माने जानि थिबे किंतु मु निथेनियल को यीशु आउ कहउछंती तुमे एहा ठारू महत महत विषय देखिबो आउ से कहउछंती जे सत्य सत्य मु तुम माननकु कहउछि तुम्बे माने स्वर्ग को उन्मुक्त और ईश्वर को दूत माननकु मनुष्य पुत्र को ऊपर आहरण और अवतरण करिबा देखिबो आ यीशु ख्रीष्ट कहउछंती तुमी कोन कि स्वर्ग राज्य जो स्वर्ग विषय उन्मुक्त हेबार देखिबो और जिते बेले यीशु ख्रीष्ट ठारे गले से मान कहउछंती मोर अनुगमन करो कहउछंती आमे जदि यीशु ख्रीष्ट अनुगमन करिबा तार निश्चित भाव रे यीशु ख्रीष्ट आज आपन को मते मते कहउछंती महत महत विषय तुमे देखिबो बोली कहउछंती और एटा निथेनियल को कहउछंती तुमे स्वर्ग खोला हेबार स्वर्ग उन्मुक्त हेबार तुमे देखि पारिबो यीशु ख्रीष्ट कहउछंती किपरि मनुष्य स्वर्ग राज्य खोली पारिबो बा आकाश उन्मुक्त देखि पारिबो कोन कोले हेबो आज से विषय आपन को सम्मुख रे रखिबी ए विषय रे चारि जण व्यक्ति से माने कहिसंती से मान को विषय रे जे स्वर्ग राज्य खोलिबो बा स्वर्ग राज्य सबु कोन पाई परिबा स्वर्ग राज्य रो आनंद आशीर्वाद और महिमा आमने पाई परिबा प्रिय ईश्वर का लोक माने सतरे माने स्वर्ग राज्य एवं आकाश रो यदि हम खोलिबा ताहे से स्वर्ग राज्य जो आनंद अछि आशीर्वाद महिमा को माने पाई परिबा सर्वप्रथम हम देखिबा हमको जने व्यक्ति से तांको द्वारा से कोन करिबा द्वारा और स्वर्ग खोलाई जाउछि कोन करिबा दरकार जेते बेले गुरु मनुष्य स्वर्ग राज्य खोलिबो यीशु कहउछंती तुमे स्वर्ग उन्मुक्त तुम देखियो बोली कहउछंती निथेनियल को आउ बाइबल रे केउ व्यक्ति स्वर्ग राज्य खोलिबार बा खोला हेबार से माने देखुथिले तेनु से विषय माने पाठ करिबा जा मार्क तार 1:10 रे हम सर्वप्रथमे प्रभु यीशु ख्रीष्ट हमकु सिखाउछंती जे स्वर्ग राज्य खोलिबार विषय कोन कले जने व्यक्ति स्वर्ग राज्य रो खोलिबार दे देखिबो ईश्वर को से राज्य खोलिबा पई देखिबो आकाश खोला हेबार से देखि पारिबो जो आकाश रो स्वर्ग राज्य जो आनंद खुशी आशीर्वाद को से पाई पारिबो सर्वप्रथमे यीशु प्रभु यीशु हमकु सिखाउछंती कोन करबा दरकार
ମାର୍କ ତାର 1:10 ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ପଢିବେ ଦୟାକରି, ସାର୍ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବା ଯେ କଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଖୋଲିବା ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଆମେ ଜଗତରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ, ଅନେକ ବିଷୟ ଆମ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ଆକାଶ ଖୋଲିବା ଏଡେ ବଡ ଚମତ୍କାର, ଏଡେ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯୀଶୁ ଆଜି ଆମକୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଆକାଶ ବା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବି ଖୋଲିବାର ତୁମେ ଦେଖିବ ବୋଲି ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି। ପଢନ୍ତୁ ଟିକେ ମାର୍କ ତାର 1:10। ଆଉ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ ଜଳରୁ ଉଠି ଆସିବା ସମୟରେ ଆକାଶ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଓ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ କପୋତ ପରି ଆପଣା ଉପରକୁ ଅବତରଣ କରିବା ଦେଖିଲେ। ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏଠାରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ ଜଳରୁ ଉଠିବା ସମୟରେ ଆକାଶ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଓ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ କପୋତ ପରି ଆପଣ ଉପରକୁ ଅବତରଣ କରିବା ଦେଖିଲେ। ଆଉ ସତରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଏଠାରେ ଦେଖିବା ଜଳର ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ସମୟରେ ଆକାଶ ଖୋଲା ହେଲା ବା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେବା ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ପାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଆଦମ ଜନ୍ମ ପ୍ରଥମରେ, କିନ୍ତୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନେଉ ଜଳର ବାପ୍ତିସ୍ମ, ସେଇ ଆଦମକୁ ମାରି ଜଳରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଠିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦମ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଏବଂ ନୂତନ ଜନ୍ମ ନେଉ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦମ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବରେ ଆମେ କଣ କରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜନ୍ମ ପାପ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ହୋଇଥାଏ ବା ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି ଠାରୁ, ଆଉ କର୍ମ ପାପ ନିଜ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମମାନେ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଯେତେବେଳେ ନେବା, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଉଥିଲେ, ସେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଆଉ ତତ୍କ୍ଷଣ ଜଳରୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଉଠିବା ସମୟରେ ଆକାଶ ଖୋଲା ହେଲା। ଏହା ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ କପୋତ ପରି ଆପଣ ଉପରକୁ ଅବତରଣ କରିବା ଦେଖିଲେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଏଟା ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟୁ, ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ପୂର୍ବ ଯୋଉ ପାପରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଉ ଏବଂ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ପାପ ହୋଇଥାଏ, ଏ ସମସ୍ତ ପାପକୁ ମାରି ଆମେ କେତେବେଳେ ଉଠିଥାଉ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୋଟେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିଥାଉ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିଥାଉ। ଏ ବିଷୟ ଆଜି ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ କଣ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଥାଏ, ତାର ପୁରାତନ ବିଷୟ, ତାର ସ୍ୱଭାବ, ତାର ସବୁକୁ ଲୋପ କରି ସେ ନୂତନ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିଥାଏ। ସେ ନୂତନ ଜୀବନ, ନୂତନ ଖୁସି, ନୂତନ ଆନନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ କି ସ୍ୱର୍ଗର ଖୋଲିବାର ଅନୁଭବ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାରୁଛୁ। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବାର ବା ଆକାଶ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବାର। ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ ସତରେ ଆମେ କୌଣସି ଜଳରେ ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛୁ କି ନାହିଁ, ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ବାପ୍ତିସ୍ମକୁ ନେଇ ଅନେକ ବାଦାନୁବାଦ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କଣ କହୁଛି, ବାକ୍ୟ କଣ କହୁଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବାର ଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କର କଥାକୁ ଆମମାନେ ମାନିବାକୁ ପଡିବ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମମାନେ ଆକାଶ ଏଡେ ବଡ ଚମତ୍କାରକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଜଳର ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗର ଆନନ୍ଦ, ସ୍ୱର୍ଗର ଆଶୀର୍ବାଦ, ସ୍ୱର୍ଗର ଖୁସିକୁ ସେ ଦେଖିପାରିବ, ଖୋଲା ବିଷୟକୁ ଦେଖିପାରିବ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆକାଶ ଏବଂ ବା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଓପେନ ଖୋଲା ହେବାର ସେ ଦେଖିପାରିବ, ସେ ଅନୁଭବ ତା ଜୀବନରେ ଆସିପାରିବ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଆସିଥିଲା, ଆଉ ସେ ଆତ୍ମାରେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସମୟରେ ସେ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ଯେ କଣ କି ସ୍ୱର୍ଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଉଛି, ଏ ବିଷୟ ସେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପଢିବା ପ୍ରେରିତ ତାର 7:56 ସ୍ତିଫାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ଆତ୍ମାରେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତ୍ରଘାତ କରାଯାଉଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଉଛି। ପ୍ରେରିତ ତାର 7:56 କଣ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରେରିତ 7:56 ପଦ 55-56 ପଢିଦେବେ। 55-56 କିନ୍ତୁ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରତି ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ଓ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖି କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖୁଅଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।
ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତରାଘାତ ସ୍ତିଫାନକୁ କରାଯାଉଥିଲା, କଷ୍ଟର ସମୟ, ଦୁଃଖର ସମୟ, ଏ ପ୍ରକାର ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଆଉ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସେ ଦେଖିକି କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖୁଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟର ସମୟରେ, ଏ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖର ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁର ସାମ୍ନା ସେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଟାଇମରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗ ଖୋଲା ହେବାର ଦେଖୁଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। ସେ ଅନୁଭବ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି କଷ୍ଟର ପରିସ୍ଥିତିର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ହାରି ଯାଉଛୁ, ଯେତେବେଳେ ସମାଜ ସଂସାର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ବା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ନିରାଶ କରିଥାଏ, ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଆମମାନେ এই ଜାଗତିକ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା, ଜାଗତିକ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଉଜି ନ ପଡ଼ି ଯଦି ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ସ୍ୱର୍ଗର ଯୋଉ ଖୁସି, ସ୍ୱର୍ଗର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ, ଯାହା ଦୁଃଖ ଆସୁ, ଯାହା କଷ୍ଟ, ଯାହା ସମସ୍ୟା ଆସୁନା କାହିଁକି, ଯଦି ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଯୋଉ ଖୋଲା ବିଷୟରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଜଳର ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ସେ ଆକାଶ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବାର ସେ ଦେଖିଲେ କହୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଦରକାର। ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗ ବା ଆକାଶ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଖୋଲିବାର ସହ ଅନୁଭବ ତା ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆକାଶ ବା ସ୍ୱର୍ଗର ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆରାଧନା କରିବୁ ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆମେ କଣ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ କରିପାରିବା। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆରାଧନା ଟାଇମରେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଦର୍ଶନ ବି ଦେଖିଥାନ୍ତି, କିଏ କିଏ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା 1.5 ଘଣ୍ଟା ଏଇ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ, କିଏ କିଏ ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆମମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଦରକାର। ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଚାଲିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ସେ ଅନୁଭବ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟ ଆମକୁ ଦେଖାଇ ପାରିବେ, ସେଇ ଆନନ୍ଦ, ସେ ଖୁସି ଆମକୁ ଦେଖାଇ ପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଲି ଯେ ସ୍ତିଫାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି। ସ୍ତିଫାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତରାଘାତ କରାଯାଉଥିଲା, ସେ ସମୟ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା 55 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ କୁହାଉଛି। ଆଜି ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆମେ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଅତିବାହିତ କରିବା, ଆମ ଜୀବନରେ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଖୋଲା, ସ୍ୱର୍ଗର ଆଶୀର୍ବାଦ, ସ୍ୱର୍ଗର ଖୁସି, ସ୍ୱର୍ଗର ଆନନ୍ଦ ଆମ ଜୀବନରେ ଖେଳି ଉଠିବ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସତରେ ଆମେ କେଉଁ ଜୀବନ କାଟୁଅଛୁ, ସତରେ ମାନେ କି ପ୍ରକାର ଆମ ଲାଇଫ ଅଟେ। ଆଜି এই ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ତିଫାନଙ୍କ ପରି ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆଉ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ବିଷୟ ଆମକୁ ଦେଖାଇବେ, ସେ ଅନୁଭବ ଆମକୁ ଦେଖାଇବେ। ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଜୀବନକୁ ପବିତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଏ ବିଷୟ ମୁଁ କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ଯେ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖିବା ପିତରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଗଲି, ଆଉ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ପିତର ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଉଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ ତାର 10 ମାନେ ପଢିବା ଯେ ତାର 9-11 ଆକାଶ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏ ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନରେ ପଢିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗ ଅବା ଆକାଶ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛି, ଏହା ସେ କଣ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 10ର ଆମେ 9-11 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରିବା। 9-11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ କି ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାରକୁ ବା ଆକାଶକୁ ଆମେ ଖୋଲିପାରିବା। ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶ୍ୱାସ ଅଟେ, ସେଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାସ ଅଟେ ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଇଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କହିଲେ କଣ ଅଟେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୃହରେ ଆମ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଣ ହଉଛି, କେମିତି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ
ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଣାଇବା, ଆମେ ଲୁଚାଇବା ନାହିଁ, ସବୁ ଜଣାଇବା ଯାହା ଆମ ଜୀବନରେ ଆମର ମନରେ ଘଟୁଛି ସବୁ ବିଷୟ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଏପରି ହଉ ସେପରି ହଉ, ଏ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଏମିତି ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ସେମିତି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଦୟାକରି ପଢନ୍ତୁ। ତାର ପରଦିନ ସେମାନେ ଯାଉଁ ଯାଉଁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ନଗରର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ପିତର ପ୍ରାୟ ଦିନ 12 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲେ। ଆଉ ସେ କ୍ଷୁଧିତ ହୋଇ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ଦର୍ଶନ ପାଇ ଦେଖିଲେ ଆକାଶ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛି, ପୁଣି ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର ତଳକୁ ଆସୁଅଛି, ଯେପରି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚାଦର ଚାରିକୋଣରେ ଧରା ହୋଇ ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ ଖସାଇ ଦିଆଯାଉଅଛି। ଆମେ ଆମେନ୍। ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ପିତରଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯେତେବେଳେ 12 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଛାତ ଉପରକୁ ସେ ଗଲେ, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଭୋକିଲା ବା କ୍ଷୁଧିତ ହୋଇ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ଇଚ୍ଛା ସମୟରେ ଆଉ ସତରେ ପ୍ରାତଃକାଳ ସମୟରେ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଆଉ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଅଙ୍କଲ ଫୋନ କରି କରି ମଧ୍ୟ ସେ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ସତରେ ଆମଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନିଦ୍ରା ବା ଗୋଟେ ସକାଳ ସମୟରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକର ଅନେକ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ଯେ କ୍ଷୁଧିତ ହୋଇ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ଦର୍ଶନ ପାଉଛନ୍ତି। ପିତର ଦର୍ଶନ ପାଇ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆକାଶ କଣ ହେଇଛି, ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତଳ ଅଂଶରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପିତର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା ମାନେ কথୋପକଥନ, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁକୁ ଜଣାଇବା। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ କହୁଛୁ, ଏମିତି ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମ ଜୀବନରେ ସେଇଟା ହେବା ଦରକାର, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ଅନେକ ବିଷୟ ଆମ ମନରେ ଘେରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆମର କାମ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାମ ଅଟେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁସ୍ଥିତି ରଖିବା, ପରମେଶ୍ୱର କାମ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଆମ କାମ ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର କାମ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଏଇଟା ହିଁ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଉ, ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଇଥାଉ, ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ହେବି, ମୁଁ ସେ ପ୍ରକାର ହେବି, ଏଇଟା ବେଳେ ବେଳେ ଭାବୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କାମ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରିଥାଉ କି, ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଭାବିଥାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବୋଝ, ଗୋଟେ ଭାର, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗାଡି ଥାଏ, ଗୋଟେ ମାଲ ଗାଡି, ଗୋଟେ ବୋଝ ଗାଡି, ଠିକ ସେ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗାଡି, ଗୋଟେ ବୋଝ ଗାଡି ପରି ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଗାଡି ଭାର ବହନ ଗାଡି ପରି, କଣ କି ରୋଗକୁ, ଚିନ୍ତାକୁ, କେମିତି ବଢିବୁ, କଣ କରିବା, କେମିତି ଖାଇବା, କେମିତି ରହିବା, ଏତେ ବୋଝ ଏ ପ୍ରକାର ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରୁଛି, ପୁରା ଲୋଡ ହେଇଯାଇଛି ଆମ ଜୀବନରେ। ତେଣୁକରି ସେଇ ଲୋଡକୁ ଅନଲୋଡ କରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଟେ। ଯୋଉ ଲୋଡ ହେଇଛି ତାକୁ ଅନଲୋଡ କରିଦେବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଭାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ପକାଇଦେବା। ସେ ଆମର ଭାର ସମ୍ଭାଳିବେ। ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁକୁ ଆମେ କହିବା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଆମର ଭାର ଆମେ ଦେଇଦେବା ଦରକାର, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା। ଏଇ ବିଷୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଥିବା ଦରକାର। ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଯଦି ଆମ ଜୀବନ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ତାହେଲେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ କହୁଛି, ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଯେଉଁଠାରେ ବେଶୀ ପ୍ରେମ ଥାଏ, ସେଠି ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଥାଏ। ଉଦାହରଣ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁକୁ ଭେଟୁ, ଆଉ ଯଦି ପୁରୁଣା ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥି ନିଜର ଯେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତ କରୁ, ତା ସହିତ ଆମେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥାଉ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସେମାନେ ଆଉ ଭଲ ପାଉଥିବେ, ସେମାନେ କଣ କି ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ସେମାନେ ଏତେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସେମାନେ କଥା ହେଇଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ସେମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଥାନ୍ତି। ସେଇ ଅନୁଭବରେ ଆମେ ଯିବା ଦରକାର। ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଛି ଗୋଟେ ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ତେଣୁକରି ଖାଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବା ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଜି ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲୁଛି ଆଶିଷ ଧାରାରେ, ଆଉ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ମଧୁସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସକାଳ ସମୟରେ ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଡ଼ିତ କରାଉଛନ୍ତି। ସତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆମର ପ୍ରେମିକ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଆମେ କଥା ହେବାର ଏତେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମାନେ ପାଉଛୁ। এই ସକାଳ ସମୟରେ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ନିଦ୍ରାରେ ଶଯ୍ୟାରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ ଯେ, କି ଭଲ କାମ କରିଛୁ ଯେ, କି ଆମକୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କିଛି ନାହିଁ। ବଟ୍ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମତେ କଣ କି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ସେ କାଢିକି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମତେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ କରୁଛୁ,
आम टाइम ना ये प्रकार आम बाहाना बाजी होचु किंतु आम प्रत्येक जो लोड को मैंने अनलोड कर समय अटे आम प्रत्येक विषय को प्रभु को जन समय अटे आम को सहित कथबार्तार समय अटे यहीटा ही पितर छात्र पर प्रार्थना करुले प्रार्थना करने द्वारा स्वर्ग बा आकाश उन्मुक्त होची ए विषय से देखुंती प्रिय ईश्वर लोक मैंने सतरे आज आपण एवं मु जलर बाप्तिस्म एवं पवित्रतार पूर्ण एवं प्रार्थना करने द्वारा कौन सो स्वर्ग राज्य आकाश खोला हबार देखा कि से अनुभव आम जीवन अच्छी कि निश्चित भाव में से जिते दुख जिते कष्ट जिते समस्या जिते चिंता जेडे बोझ था ना कहीं प्रभु को ऊपर लदी देवा आम बेले बेले निजर ज्ञान निजर बुद्धि निजर आइडिया द्वारा प्रत्येक परिस्थिति हैंडलिंग करने बहुत चेष्टा कर बहुत टेंशन भी था कौन कि सब विषय मुझे संभाली बोली किंतु से विषय को आम कहीं से बोझ को आम निज ऊपर नेउचु परमेश्वर को आम पकई देवा दरकार प्रिय ईश्वर लोक मैंने सतर दिन मानक आज अनेक लोक से बोझरे रही जाती से लोड जो लोड गाड़ी को जमी गोटे माल गाड़ी जाऊँगी अनलोड कले जमी खाली हुए आज मैंने समस्ते गोटे बोझर सहित जीवन काटुचु कि जदि बोझरे जीवन काटुचु ताहले आमको समस्त भार समस्त बोझ परमेश्वर को देवा दरकार सहित कथबार्ता दरकार प्रार्थनार माने सहित माने कथोपकथन करवा प्रार्थना माने आमर प्रत्येक चिंता आम देदेवा प्रार्थना माने सहित बेसी कथबार्ता प्रेम करवा कहीं बेसी समय जड़े लोक को प्रेम कर निश्चित कथा हम बहुत समय धरी भी कथा हम मन पकाइब जदि प्रेम करुच्ची तार ना सहित फोन तार ना तार आड्रेस सब तार नंबर भी देखा ऑटोमेटिक केबे मध्य गोटे फोन हाथ जीवनी जे ता नंबर रे ताकू मन पकाइले ही आम कौन से फोन रे कॉल कर से नंबर रे डायल कर ऑटोमेटिक हाथ जीवनी कहीं आम मन पकाउछु तार नंबर आम खोजुचु तापर जे डायल कर कथबार्ता ठीक से प्रकार आम प्रभु को जदि प्रेम करुचु तामाने समय काढ़ मैंने प्रार्थना करवा दरकार आज आम मैंने भावुचु टाइम ना ए प्रकार बेले बेले भावुचु पितर ए प्रकार परिस्थिति भोजन कर इच्छा करुले इच्छा इच्छा को मारी प्रार्थना कले आज आम कौन इच्छा अनेक प्रकार खुशी अनेक आनंद अनेक विषय सहबार अनेक विषय आम इच्छा अच्छी किंतु इच्छा को आम साइड कर परमेश्वर को धन्यवाद देवा प्रभु को प्रार्थना करवा प्रार्थना करने द्वारा पितर से आकाश को उन्मुक्त हो देखुं प्रिय ईश्वर लोक मैंने प्रिय परमेश्वर दास दासी माने आपण समस्ते देखुं पितर प्रार्थना करने द्वारा से दर्शन पाँच आ गोटे विषय मुझे कहीकि आपण सम्मुख में समाप्त करने चाहे आउ जड़े व्यक्ति से देखुं सी कही ना जहन को प्रकाशित वाक्य पढ़ा जहन को आम देखा आते बेले प्रथम शताब्दी एक गोटे ताड़ना आसला राजा डेमोक्रिस समस्त शिष्य को मारिदेले केवल जहन ही बंची अच्छी 96 शताब्दी तेलरे पकई तेलर कढ़ई पकड़ा पर भी किसी क्षति न होबार पातमस द्वीपरे नहीं छाड़ीगले से सेठारे कौन कि एकुटिया बहुत दुखरे बहुत कष्ट दर्शन देखुं प्रकाशित वाक्य तार 4:1 पढ़ीदेवे आउ चतुर्थ व्यक्ति विषय से कौन करने द्वारा से दर्शन देखुं प्रकाशित वाक्य एहापरे मु दृष्टिपात कली आउ देख स्वर्गरे गोटे द्वार उन्मुक्त पुणी तुरी शब्द सदृश मो सहित कहूथबा जे स्वर मु पूर्व शुणी ताहा कहला एठाकू उठी आस जहा सबु या परे अवश्य घटिबो सेही सबु आम्भे तुमको देखाइबु आमेन बहुत आमेन। धन्यवाद आउ एठारे जहन को से सरकार से राजा डेमोक्रिस आउ समस्त शिष्य को मारिदेला परे जहन को कौन कर पात्मस द्वीपरे रखा से एते दुख एते कष्ट एते ताड़ना परे से सेठारे जेतेबेले जाउछंती आउ से प्रार्थना सेठारे करूछंती प्रार्थना करूछंती आउ प्रार्थना करबा द्वारा से कौन करूछंती से निजको एकुटिया भावुछंती निजको से गोटे एमिति दुखरे बहुत दुखी होछंती से समय रे से गोटे प्रार्थना करबा द्वारा स्वर्गरु दृष्टिपात कली आउ देख स्वर्ग गोटे द्वार उन्मुक्त लिखा अच्छी आज अनेक विषय को बाइबल को वाक्य को नहीं
ଅନେକ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ବାଇବଲ କ'ଣ କହୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ଆମ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଚାଳିତ ହୋଇ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଏଠି ଜୋହନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗର ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ। ସେ ଗୋଟେ ପାତ୍ମ ଦ୍ୱୀପରେ ଏତେ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ତାଡ଼ନା ସମୟରେ, ଏ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟର ସମୟରେ, ଏ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖର ସମୟରେ, ଏ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟର ସମୟରେ, ଏ ପ୍ରକାର ଅଭାବ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ଟାଇମରେ ଶେଷ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ସେ ପାତ୍ମ ନାମକ ଦ୍ୱୀପରେ ଗୋଟେ ତାଡ଼ନା ସମୟରେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ସେଠି କେମିତି ଗୋଟେ ସୌଭାଗିତା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସେ ସୌଭାଗିତା ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ପାତ୍ମ ନାମକ ଦ୍ୱୀପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ। ଆଉ ସେ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେବାର ବିଷୟରେ। ପ୍ରକାଶିତ 11:19 ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପରେ ଆସିବି ଆଉ 11:19 ଟିକେ ପଢିଦେବେ। ଆଉ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା ବୋଲି ଏଇଟା ବି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା, ସ୍ୱର୍ଗର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଠି ପଢିଦେବେ ଟିକେ। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା ଓ ତାହାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଦୃଷ୍ଟ ହେଲା। ପୁଣି ବିଦ୍ୟୁତ୍, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱର, ମେଘଗର୍ଜନ, ଭୂମିକମ୍ପ ଓ ମହାଶିଳାବୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆମେ ହଁ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି 19 ମାନେ ଦେଖିବା 11ରେ, ଆଉ ସେଠି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ବୋଲି ଦ୍ୱାର, ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେବାର ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମନ୍ଦିର, ସ୍ୱର୍ଗର ମନ୍ଦିର ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ତତ୍ପରେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦେଖୁଅଛି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତାର 19:11 ପଢିବା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 19:11 ସେ ଜୋହନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପଢିଦେବେ ତତ୍ପରେ ଟିକେ। ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦେଖିଲି, ଆଉ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଵେତବର୍ଣ୍ଣ ଅଶ୍ୟ, ତାହାର ଆରୋହୀଙ୍କ ନାମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ସତ୍ୟ, ସେ ନ୍ୟାୟ ରୂପେ ବିଚାର ଓ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ପ୍ରକାଶିତକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ତର୍ଜମା, ଅନେକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାନ୍ତି। ବାଇବଲର ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ, ଅନେକ ପଣ୍ଡିତ, ଅନେକ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ଅନେକ ବିଷୟରେ କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ବି କହୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୋହନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପାତ୍ମ ଦ୍ୱୀପରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ସୌଭାଗିତା ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସୌଭାଗିତା ରଖି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର, ମନ୍ଦିର ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବା ସ୍ୱର୍ଗ ଖୋଲା ହେବାର ସେ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। 3 ଥର ସେ କହୁଛନ୍ତି, 3 ଥର ଖୋଲିବା ବିଷୟରେ ସେ କୁହନ୍ତି ଜୋହନ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେଦିନ ଜୋହନଙ୍କୁ ସେଇ ରାଜା, ସେ ଦେଶର ଅଧିପତି କ'ଣ କଲା, ପାତ୍ମ ନାମକ ଦ୍ୱୀପରେ ତାଡ଼ନା ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆଜି ଅନେକ ତାଡ଼ନା, ଅନେକ ନିର୍ଯାତନା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ତାଡ଼ିତ ଲୋକମାନେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଏ ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ, ଏତେ କଷ୍ଟର ସମୟ, ଏତେ ତାଡ଼ନାର ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ସତରେ ସେଦିନ ସେ ସରକାର ଜୋହନଙ୍କୁ ପାତ୍ମ ନାମକ ଦ୍ୱୀପରେ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ସେ ପାତ୍ମ ନାମକ ଦ୍ୱୀପରେ ଆଉ ନେବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସରକାର, ଭାରତର ସରକାର ନାମ ନେବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି, କି ଜଗତର ଅଧିପତି ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ଯେଉଁ ତାଡ଼ନା ଦେବ, ତାଡ଼ନା ହେଲା ଯେଉଁ କଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେଦିନ ଜଣେ ଲୋକକୁ ସେଠି ନେଇଥିଲେ। ଆଜି ପରିବାର ସହିତ, ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ମାଲକାନଗିରିରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଚର୍ଚ୍ଚ ବିଷୟରେ, ଏ ପ୍ରକାର ତାଡ଼ନା, ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ତାଡ଼ନା ଆମ ଜୀବନରେ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସରକାର, ଯେଉଁ ସେଦିନ ମାନଙ୍କର ରାଜା ଥିଲା, ଆଜି ଦେଶର ମନ୍ତ୍ରୀ, ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ସରକାର ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମତେ ସେ ପାତ୍ମ ନାମକ ଦ୍ୱୀପରେ ଆଉ ନେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ପାତ୍ମ ନାମକ ଦ୍ୱୀପକୁ ଆମେ ଯଦି ଆତ୍ମ କରିବା, ମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ବୁଝିବା, ସେ ସୁନ୍ଦର ସହଜ କୋଉ ଜାଗାରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆମ ଜୀବନରେ ତାଡ଼ନା ଆସୁଛି, ଆମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ଆମ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆଜି ତାଡ଼ନା କରୁଛି, ମାନେ ଆମେ କେମିତି କରିବା। ସେଦିନ ତ ଜୋହନ ଯାଇ ଆଉ ପାତ୍ମ ନାମକ ଦ୍ୱୀପରେ ତାଙ୍କୁ ରଖାଗଲା। ସେ ଜାଗା ସେ ସୌଭାଗ୍ୟତା ପରମେଶ୍ୱର ସୌଭାଗ୍ୟତା ରଖିଲେ। ଆମେ ଆଜି କେଉଁଠି ଯିବା, ଆଉ କୋଉ ଜାଗା ଆମେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନେକ ମତ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆତ୍ମିକ କରି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆଜି ସେ ପାତ୍ମ ନାମକ ଦ୍ୱୀପ ଆଉ ନାହିଁ। ହୋଇପାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ନେବ ନାହିଁ, ନେବେ ନାହିଁ, ସେ ସରକାର ଆଜି ନେଇକି ରଖିବନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପାତ୍ମ ନାମକ ଦ୍ୱୀପ ଅଛି।
परमेश्वर सहित सहभागिता रखिबार स्थान ता होची मंडली गृह चर्च अटे होई पार चर्च भांगी देले मध्य जे जगह 2 लोक कि 3 लोक सहभागिता रखि प्रार्थना करती सेही सहभागिता द्वारा मध्य परमेश्वरंकर द्वार परमेश्वरंकर मंदिर आ से स्वर्गर द्वार एवं स्वर्गर मंदिर और स्वर्ग खोला हेबार माने से अनुभव को से खुशी को हम देखि पारिबा जेते लोक निंदा करंतु जेते ताड़ना आसु जेते कष्ट आसु होई पार चर्च भांगी भी देउंतु ना काकी सेटा को जदि माने कोन कि से मंडली रो सहभागिता विश्वास जीवा द्वारा दुख मंडली जीवा द्वारा दुख कष्ट बा एकाकी हेले मध्य हमको कोन कि गोटे उत्तम सहभागिता यदि रहिबा द्वारा स्वर्ग उन्मुक्त होई थाए हम जते एकुटिया बोले भाबुथो लोक तिले मध्य हमको बेले बेले एकुटिया मन आसी थाए हम परिवार जेते लोक थिले मध्य जेते हमर सहभागिता थिले मध्य किंतु गोटे उत्तम सहभागिता दरकार उत्तम सहभागिता थिबा द्वारा आज आम जीवन रे ताड़ना आसिले मध्य दुख आसिले मध्य आमने जय पाई परिबा आम जेमिति ए प्रातःकाल समय रे ओ मैडम आउ मधुस्मिता मैडम को द्वारा होपार वीरेंद्र सार को द्वारा आम गोटे उत्तम सहभागिता पाई पारुछु ए सहभागिता द्वारा आपण मु मध्य से स्वर्गीय द्वार स्वर्गीय मंदिर आउ से स्वर्ग उन्मुक्त हेबार अनुभव आज आपण को मो जीवन आसी थाए इतरे अनेक लोक अनेक प्रार्थना अनुरोध देउछन्ती काहे देउछन्ती कोन टाइम पास में देउछन्ती कि नो तांको जीवन रे घटी जाउथियो जो दुखर कहानी दुखर दर्द हो से विषय को प्रभु को जणाय पे प्रार्थना अनुरोध देउछन्ती और से विषय प्रार्थना मध्ये करा जाउछि सतरे मु कहया पे चाहे आज ए चारिटी व्यक्ति आज आपण कर मते कहउछन्ती जे जल रे बपतिस्मा नेबा द्वारा आकाश स्वर्गर खोली हेबार अनुभव को हमें पाई पारुछु आ पवित्रता पूर्ण हेबा द्वारा स्तिपान पवित्रता पूर्ण थिले तांको मारी दिया जाउथिला से टाइम रे मते से देखुछन्ती खोला हेबार से आकाश स्वर्गर को खोलिबार देखुछन्ती आ पितर को विषय देखुछु से भकिबा टाइम रे क्षुदित समय रे मध्य जे आंटू मागे छात ऊपर के जाउछन्ती से गुटे से समय रे से खोला हेबार से देखुछन्ती हम जहन को देखुछु तांको निंदा ताड़ना अपमान निर्यातित और एकुटिया करी मध्य गोटे दीप रे पात्म नामक दीप रे से देखुछन्ती से परमेश्वर सहित सहभागिता स्थापन रखी प्रार्थना करबा द्वारा से सेठारे गोटे दर्शन देखुछन्ती आ सेही दर्शन प्रकाशित वाक्य से लिखुछन्ती जो प्रकाशित वाक्य आज आपण एवं मु पढुछु प्रिय ईश्वर का लोक माने इस सहभागिता ए शेष दिन मान करे हमको बहुत जरूरी होटे आ मु निजको मते मु धन्य माने करूछि आ मते जो विषय पई आ सार मते कहउछन्ती आ सेही अनुसार मते मु चालिबा को पड़िबो काहे कि ना हमको सहभागिता दरकार आ जहन एकुटिया नहि से गुरे यीशु को सहित सहभागिता कले आ बेले बेले हम भाबुछु कोन निजे प्रार्थना कले होबोनी कि निश्चित भाବରେ हबो बेले एटा एया मध्य लोक माने कहंती जे मु निजे मध्य प्रार्थना करबी घरे मध्य रही प्रार्थना करले प्रभु सुनबे एकुटिया भी थिले प्रार्थना करले सुनबे ए प्रकार मध्य आज अनेक लोक मध्य विचार आसिताय किंतु आमान को शेष दिन मान करे उत्तम सहभागिता दरकार स्पिरिचुअल आत्मिक लोक मान को सहभागिता दरकार परमेश्वर संपर्क स्थापन करबा दरकार जो द्वारा कि माने ताड़ना समय मध्य विजय पाई परिबा ताड़ना टाइम रे दुख टाइम रे कष्ट समय रे मध्य स्वर्गीय आनंद को स्वर्गीय आशीर्वाद को स्वर्गीय खुशी को आम जीवन रे आम परिवार रे आम मंडली माने खोला हेबर देखि पारिबा प्रिय ईश्वर को लोक माने तेन को एक चारिटी विषय चारिटी व्यक्ति को विषय रे मु आपन को सम्मुख रखुछि जे जने व्यक्ति ए चारिटी विषय रो अनुभव अनेक विषय अछि किंतु चारिटी रो अनुभव जदि तार जीवन थाए निश्चित भाबरे दुख कष्ट ताड़ना मृत्यु समय रे मध्य से स्वर्गीय खोलिबार अनुभव को से देखि थाए तेरे प्रिय ईश्वर का लोक माने प्रभु ए वाक्य द्वारा आम समस्त को ए ऑनलाइन माध्यम जिते आम जड़ित हेचु समस्त को मध्य प्रभु प्रचुर भाव रे आशीर्वाद करंतु आमेन समस्त को धन्यवाद आमेन आमेन हमरे अर्ली मॉर्निंग परिवार रे वाक्य देले अति सुंदर वाक्य आउ पवित्र आत्मा आपन को चालना देइथवा हेतु से वाक्य रे माने स्पर्श पाई पारलु पवित्र आत्मांकर एतबे